जय जगन्नाथ बंधुगण यही चैनल रे आपण मानक स्वागत। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। 2025 वर्ष आपणक पई किपरि रहिबो एहा आपणकु विभिन्न प्रकारर समस्या विषय रे अवगत कराइबो। आपण किपरि आर्थिक क्षेत्र रे फलाफल हासिल करिवे, आपण चाकरी रहिबो किंबा बदलिबो, व्यवसाय रे की प्रकार परिवेश रहिबो, आपणक वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो, पारिवारिक संपर्क आंतरिकता सृष्टि करिबो किंबा तिक्तता एवं द्वंद्व बुद्धि पाइबो, आपण पिलामानंक भविष्य किपरि रहिबो, आपणक प्रेम जीवन रे अवस्था कौन हेबो, आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो, एही समस्त क्षेत्र विषय रे अधिक जानिबाकु चाहुथिले एही चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण एहा माध्यम रे एक उच्च स्तरर मुक्ति हासिल करि परिबे एवं एक आनंददायक जीवन बिताई परिबे। तेबे बंधुगण 2025 मसीह रे आपणक अवस्था विषय रे एहा आपणक विषय रे कौन भविष्यवाणी करे एवं आपणक जीवन रे कौनसी समस्यार समाधान करने आपणक संपूर्ण भाव रे बुझाइबो, जेपरिक आपण केउं पदक्षेप गुड़िक कार्यकारी करने उचित। यह सहित आपण सचेतन रहबा उचित जे जेतेबेले जीवन अछि सेतेबेले समस्या आसीबो। किछि एपरि समस्या अछि जहाकु सामना करिबा कष्टकर, तेणु एही वीडियो माध्यम रे सबु समस्यार समाधान खोजी बाहर करि परिबे, जहा आपणकु आपणकर समस्यार समाधान प्रदान करिवो। तेबे आसंतु बंधुगण से गुड़िक अधिक विस्तृत भाव रे जानिबा एवं देखिबा 2025 वर्ष आपणकु किपरि प्रभावित करिवो। जदि आपणक भी मिथुन राशि होइथाय एवं आपण जदि माँ दुर्गा को एवं जगन्नाथ को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ दुर्गा अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर खर्च बढ़ी चलीथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतित थिले, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला, व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला। तेबे जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि, आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि, आपणक जीवन रे नूतन सूर्य हृदय हेबाकू जाउछंती। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जी कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माना जाय थाए। शुक्र ग्रह आपणकर द्वादश स्थिति रे थिले, किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोग निर्माण करुछंती एवं आपणकर धन स्थान को चलन करिवे। बुध सूर्य मध्य आपणक लग्न भाव को चलन करिवे एवं बृहस्पति मध्य बक्री हेबाकू जाउछंती, जहा फल रे आपणकर सप्तम भावर फल देबाकू जाउछंती। बंधुगण आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण होई अछि, जहा कि बहुत श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाय थाए। काल पुरुषर कुंडली रे मालव्य नामक राजयोगरु बहुत श्रेष्ठ विचार करा जाय थाए। एही समय रे आपणक संसारर समस्त सुख प्राप्ति हेबो। शुक्र हेउचंती भौतिक सुखर कारक ग्रह, आपणक समस्त प्रकारर भौतिक सुख प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपणकर चेहरा रे निखार आसीबाकू लागिबो, आपण सुंदर देखिबाकू लागिबे। पूर्वरु जदि आपणकर किछि समस्या रहिथिला तेबे सेथिरे मध्य सुधार हेबाकू आसीबो एवं शुक्र हेउचंती धनर कारक ग्रह, आपणकू आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हेबो, प्रचुर धन मध्य प्राप्ति होई पारे, चारिदिगरु आपणकू लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण
କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଭୂମି ଅଥବା ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ରହିବେ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତ ଧନ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ମାସ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଓ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାର ସମାଧାନ ଶାନ୍ତି ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ କୌଣସି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।